Hi, welcome to session 3, week 1 of PCB design and fabrication. In this session, we will discuss types of PCB. So, myself, Vaira Reddy HSC, lecturer in electronics and communication. So, I am from Government Polytechnic, Imadialli. So, in this session, the main contents we will discuss are types of PCB. So in this we will see single-sided, double-sided, multi-layer, rigid and flexible PCBs. Single-sided PCBs. So single-sided means that wiring is available only on one side of the insulating substrate. So ಇಲ್ಲಿ one side of the board ಮಾತ್ರ so wiring use ಮಾಡ್ತೀವಿ. The side which contains the circuit pattern is called the solder side, whereas the other side is called as component side. These types of board are mostly used in case of simple circuitry and where the manufacturing costs are kept at minimum. So ಈ single sided PCBs ನ so simple circuits ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, plus large manufacturing plus cost ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Nevertheless, they represent a large volume of printed boards currently produced for the professional and non-professional grades. So ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ. ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ದ print and etch method or by the die cut technique by using a die that carries an image of the wiring pattern, and the die is either photo engraved or machine engraved. So ಇದನ್ನು print and etch ಒಂದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈ ಕಟ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಕಟ್ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Normally the components are used to jump over conductor tracks, but if this is not possible, jumper wires are used. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಂಪರ್ ವೈರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಂಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಜಂಪರ್ ವೈರ್ಸು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ವೈರಿಂಗ್ ಥರ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. The main advantages of single sided PCBs are low cost, especially for high volume production. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ PCB ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. The main applications are cameras, audio equipment, power supplies, calculators, solid state drives like memory card, pen drive, etc., printers. Next, second one is the double-sided PCBs. Double-sided printed circuit boards have wiring patterns on both sides of the insulating material. That is, the circuit pattern is available both on the component side as well as solder side. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ನಾವು wiring pattern ನೋಡಬಹುದು. The component density and the conductor lines are higher than the single-sided PCB boards. That is, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈನ್ಸು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೋ ಹೋಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೋ ಹೋಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ PTH, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೋ ಹೋಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. Double-sided PTH board has circuitry on both sides of an insulating substrate, which is connected by metallizing the wall of a hole in the substrate that intersects the circuitry on both sides. This technology, which is the basis for most printed circuits produced, is becoming popular in cases where the circuit complexity and density is high. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ನಾನ್ PTH. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಬ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು PTH. In this case, throw-hole contacts are made by soldering the components leads on both sides of the board wherever required. So ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the pictorial view of double-sided PCBs. The main advantages of double-sided PCBs are more flexibility for designers, an increase of circuit density, low cost and reduction in board size. So applications ಬಂದು LED ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಫೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ PCBs. So the development of plated throw-hole technology has led to a considerable reduction in conductor crossovers on different planes, resulting in a reduction in space requirements and increased packaging density on electronic components. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೋ-ಹೋಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೊ ನಾವು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹವೆವರ್, the modern VLSI and other multi-pin configuration devices have tremendously increased the packaging density and consequently the concentration of interconnecting lines. So VLSI ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸು ಸಹ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತವೆ. This has given rise to complex design problems such as noise, crosstalk, stray capacitance and unacceptance voltage drops due to parallel signal lines. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈರಿಂಗು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. These problems could not be satisfactorily solved in a single-sided or double-sided boards, so thereby necessitating an extension of the two-plane approach to the multi-layer circuit board. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಗೋ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಎ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಈಸ್ ಟೂ ಹೈ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ two layers, or where there are other reasons such as accurate control of the line impedance or for earth screening. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, wherever there are number of the density of connections is very too high, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ 1 ಲೇಯರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ PCBನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Multi-layer board makes use of more than 2 printed circuit boards with a thin layer of what is known as pre-preg material placed between each layer, thus making a sandwich assembly. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ PCBಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ ಲೇಯರ್, ಒಂದು ಲೇಯರ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೆಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಸೊ 2 ಬೆಡ್ಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಬನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಜಾಮ್ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೆಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 ಲೇಯರ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೆಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
The electrical circuit is completed by interconnecting the different layers with plated through holes placed transfers to the board at appropriate places. So electrical circuit ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥ್ರೋ ಹೋಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೋ ಹೋಲ್ಸಿಂದ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡು ಕಾಮನ್ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. Multi-layer boards have 3 or more circuit layers, while some boards have even as many as 50 layers. So multi-layer boards ಅಂದರೆ more than 2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ 3 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 3, 5, 6, 7, 8 ಅಪ್ ಟು 50 ಲೇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ multi-layer PCBs. So advantages are reduction of board size and weight, higher level of density and flexibility, capable of implementing multiple functions, better at dealing with interference. Applications ಬಂದು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್, GPS systems, scientific and space equipment, heart monitors, atomic accelerators. So next fourth one is rigid PCBs. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ PCB ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. Rigid PCBs uses solid rigid substrate like fiber glass that prevents the board from twisting. Twist ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. Rigid PCBs can be single or multi-sided. ಇದು ಸಹ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. Shape of this PCB is not changed after installation. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಶೇಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ PCB is very high. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಡ್ PCB ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ PCB ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ರಿಜಿಡ್ PCB. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ PCB ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ರಿಜಿಡ್ PCB. Multi-layer rigid PCB can be more compact by containing 9 to 10 layers. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ರಿಜಿಡ್ PCB ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 9 to 10 ಲೇಯರ್ಸು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ PCBs, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCBs. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ PCBs ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ PCB ಯೂಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಮೈಡ್ ಪೀಕ್, ದಟ್ ಈಥರ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ. ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಇದು ಫೋಲ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ PCB ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೈಡೆಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCB ಸಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್, ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಮಿಲಿಟ್ರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೂ ಮತ್ತು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCBನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿಜಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCB. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ PCBs ಕೆನಾಟ್. ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರಿಜಿಡ್ PCBನ ಸೊ ಅದು ಗಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇನೋ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCBನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡು ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಸೈಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ರಿಜಿಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCBs. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ರಿಜಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ PCBs. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ರಿಜಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ PCB ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ PCB ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ PCB ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ಈ ರಿಜಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಜಿಡ್ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಜಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋನ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್, ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರಿಜಿಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCBನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ PCBs, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್, ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್, ರಿಜಿಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ PCBs. So this is regarding the types of PCBs. So thank you one and all.